So if everybody can mute themselves, apne aap hi, because I think let me see if I know what to do here. मैं mute all कर रहा, so I may, yeah, and then maybe I hope I'm not muted, so yeah, so I think मैं mute all कर देता हूँ. So Jasmine's not here to manage today. I have to do it myself because she's not available today. She's gone somewhere. First of all, any questions though? Vaheguru Ji Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh, and any questions from the previous time though? जो time period ਅਸੀਂ cover ਕੀਤਾ है, we'll be continuing our journey, So जितनी details हो सके, मैंने जिन्ना मैंने याद है और जिन्ना मैं study ਕੀਤਾ अपने आप. So just to be on a safer side, though, 1839, which, as I said before, was the year, though, June of 1839, when Maharaja Ranjit Singh di death hui, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ, ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ. ਤੇ 1839 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੜਾਵ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 10 ਸਾਲ ਲਗੇ British government. I'll try to use the whiteboard today a little bit to write all these dates down, though, ताकि ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ. And let me do that. Let me try it out and see if it works out, though. So I'm going to use the whiteboard and see if I can, if this, I've never done this before. So अगर देखोगे ते 1839 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਹਾਂਜੀ. The 1849 which the British government takes over, annexation of Punjab. ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 1857 ਵਿੱਚ ਮਿਊਟਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਪਾਹੀ ਮਿਊਟਨੀ, which we all know it, ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, and we talked about that, what happened there. ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ the period of the 18 ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ almost late early 1900s 1900 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ onslaught ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, as we talked about it. ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇੱਕ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਦਾ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲੇ, ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ, we'll talk about that in a second again. ਆਰਿਆ ਸਮਾਜ, if it's not enough though, Christian missionaries ਦਾ ਹੋਇਆ, so Christian missionaries big time came and settled down ਉੱਥੇ ਹੋਇਆ. The government itself was against this Sikhism ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ and everything. So ਇਹ ਚਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਇਹਨਾਂ 30 40 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, I'm going to clear this up all now. ਤੇ anyway, did I do okay? Was my handwriting when it was visible fine? मैं डर ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਠੀਕ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ. ਸੋ ਇਹ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ 30 40 ਸਾਲ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ, so Arya Samajida, as I talked about, there was a new thought process that went into Hinduism, and they said कि ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਵੇਦਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ. So since we are letting go of our idol worship, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਵਾਪਸ ਰਲ ਜਾਓ basically. So ਇਹ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਈ. ਮੈਂ ਦੋ ਨਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ. ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. Now don't forget though, these are the times in 1860s and 1870s, ਹਾਲੇ this was the ਹਾਲੇ beginning of the Sikh reform movement ਦੀਆਂ, ਹਾਂਜੀ. ਬਹੁਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਥਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸਨ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉੱਥੇ, ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਹੋਰੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹਾਲੇ, ਮਨੇ they were just beginning to come up, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬੀੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਿਆ. Then I also mentioned a name of Dayanand, ਜਿਹੜੇ Dayanand Saraswati ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ, Dayanand ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ if everybody can mute themselves, I think, let me just do that right now. ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ Dayanand also had had several, like, ਬਹਿਸ ਕਰਦਾ ਸੀ ਬੜੀਆਂ ਦੀ, so you have discussions, so ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ. And if anybody is interested in reading his books, it's available, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ.
There is one funny part though, if you ever read Gyani Dit Singh Ran the book, जिन्होंने पढ़ी हुई हैं, you know, one funny part though, when Gyani ji ask him कि दुनिया किस तरह बनी, you know, तो he answers कि ये 4 परमाणुओं नाल बनी है, atoms नाल बनी है, you know, हवा, वायु, details नहीं जाना, just a funny stuff though. And then so Gyani Dit Singh होरी सियाणे सन बड़े, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਨਵਿੰਸ ਕਰਾਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰੋਂ ਐਟਮ ਦਾ ਬੜੀਆਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੂ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਸੋਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਕੋਟ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਰੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਕਿਸਨੇ ਬਣਾਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਹਵਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਵਾਯੂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਯੂ نو, ਆਕਾਸ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਪੇਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਗਈ ਕਿ ਕਿਧਰੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਕਿਧਰੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉੱਥੋਂ। So it's if you read it though, if you want to, I mean, it's not a, you know, I particularly don't care when people are trying to put down each other, you know, because of their knowledge. But this was a case where Gyani Dit Singh was not the one pushing all this agenda, you know. It was the onslaught of Arya Samajis, you know, that were doing that, you know. So ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈਆਂ। And then Christian missionaries ਦਾ ਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਕੁਝ, you know. Left and right Christian missionaries were established in Punjab us wale to establish Christian ki kisi bhi tarike naal Christian ban jaan sare. We already talked about it ki Maharaja Dalip Singh hoਰਾਂ ਨੂੰ Christian ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਡਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ onslaught ਹੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ। ਇੱਕ ਇਹ onslaught ਹੋਈ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਵਾਲੀ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਲ ਬਦਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੁਜਾਰੀ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣ ਗਏ ਜੀ। ਹੁਣ ਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਬੜਾ ਗੰਦ ਪਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਆਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਉਹ ਦੀਵੇ ਲਗਾ ਕੇ ਜਲਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਦੋਨੋਂ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੜਾ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ, ਐਜ਼ ਆਈ ਟਾਕਡ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ, ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਿੱਖ, ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਨ, ਸੁੰਜਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਗੈਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਰਾ 1904-05 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ 1904-05-06 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਇਟ ਟੁਕ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਟੂ ਡੂ ਇਟ, ਯੂ ਨੋ। ਤੇ 1902 ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਦੈਟ ਵਾਸ ਅ ਬਿਗ ਮੂਵਮੈਂਟ that they started to establish regular seminars, schools, colleges, you know। 1902 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। 1897 ਵਿੱਚ ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ ਦੀ book publish ਹੋਈ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਚੋਂ। So these were the circumstances that we were going through, you know, in late 1800s and very early 1900s ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ 1907 ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਤੇ 1907 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਟਮਲਚੂਅਸ ਪੀਰੀਅਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸ। 1914 ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ tries to demolish the Rakabganj Gurdwara. We went through that also last time, what happened। And you know, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਰਾਈ ਜਾਏ। ਬਹਾਨਾ ਇਹ ਢੂੰਡਿਆ ਕਿ the British Viceroy's residence is too close to the Gurdwara, it's a security risk, you know। So ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਹ border wall ਗਿਰਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਘਟ ਗਏ, ਯੂ ਨੋ, ਅਟਰਨੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ। ਬੈਰਿਸਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਲੰਡਨ ਚ ਬੈਰਿਸਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਹਾਇਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਫਿਰ ਲੰਡਨ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਅਲੱਗ ਬਹੁਤ ਇਤਨੀ ਕੌਮ ਨੇ ਸਟਰਗਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਇਟਸ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਜੀਣਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ ਹਨ, ਯੂ ਨੋ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖੋ, ਪੰਜਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਲਾਹੌਰ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕੇ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣੇ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਉੱਥੇ ਬਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਹਰਰਾਏ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਟਾਈਮ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਕਿਤਨਾ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਰਾਮ ਰਾਏ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਏ ਬੜੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ, ਯੂ ਨੋ। ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਬਣੇ, ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਬਾਰੇ ਸਰਬੰਸ ਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਮਨੇ ਸਟਰਗਲ ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਤੇ ਸਟਰਗਲ ਹੈ। ਐਜ਼ ਇਫ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਗਏ 1708 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ 70 ਸਾਲ ਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਹਨ ਬਿਲਕੁਲ, ਯੂ ਨੋ। 1770 72 73 ਤੱਕ, ਯੂ ਨੋ।
उस वेले अलग स्ट्रगल देखी, फिर वो गए, फिर मिसलां दे राज तो बाद वो 40-50 सालां दा एक आया राज जिहड़ा थोड़ा बहुत जिथे स्टेबिलिटी आई थोड़ी, पर उत्थे भी बड़ी स्ट्रगल सी। बिलीव करो ना करो, बिटवीन 1782 तो लैके 1849 तक 70 साल होने सिख राज, 80 साल ला लो, जिन्ना 85 साल लगा लो, जिन्ना मर्जी तुसी लगा लो, यू नो। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਥ੍ਰੈਟਸ ਆਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਕਾਬੁਲ ਤੋਂ, ਔਧ ਤੋਂ, ਲਖਨਊ ਤੋਂ, ਮੈਸੂਰ ਤੋਂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਤੋਂ, ਕਿ ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ। ਉੱਥੋਂ ਪੰਥ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ ਗਏ, ਮਨੇ ਐਜ਼ ਇਫ ਦੇ ਵਰ ਨਾਟ ਇਨਫ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਡੀਲ ਵਿਦ them now। ਸੋ ਇਹ ਸਟਰਗਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 1900 ਤੱਕ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਸਟਰਗਲ, ਪਰ ਇਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ 1919 ਵਿੱਚ ਹੋਈ। That was on a Vaisakhi day, Jallianwala Bagh te jadon I don't want to go through it again. We already talked about the Jallianwala Bagh, the incident, what happened that day on the Vaisakhi day though. ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ। ਮੈਨੂੰ ਸਟਾਪ ਫॉर अ क्विक सेकंड एंड सी ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਆਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ 1919 ਤੱਕ ਦਾ ਪੀਰੀਅਡ ਅਸੀਂ we covered it last time, which I gave you a brief summary from 1839 to like 1919 tak, you know. So I'm going to stop for a second and see if somebody has any question though, otherwise I'll continue. No questions? ठीक है, that's good. ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ shuru ho gaya. Let me give you some background of this movement, of what was going on in the gurdwaras those days though. Not all gurdwaras, but most of the gurdware jehde chalan wale san, jehde mahant jehde san, eh mahant we either we udasin pratha to san, most of them, kai jehde nirmale vi san. And the why? Because the Sikhs were too busy fighting, you know, and sadi survival the issue see. ਸੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚਲਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਉਦਾਸੀ ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲੇ ਸੰਤ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਫਿਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਯੂ ਨੋ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਵਾਈ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ? ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਥਾਟ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਫਲਾਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਫੰਡਸ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, not that anybody cares, I mean people still do what they want to do, but as a general rule ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, but they encroach it anyway, doesn't matter though. Very recently, I don't know whether you have heard this or not, but I want to give you some piece of good news here. There is a institution in UK who has taken a big seva of doing the renovation work on Gurdwara Choa Sahib in Pakistan, jithe Guru Nanak Sahib Maharaj gaye hain। jadon Guru Nanak ਚਮਤਕਾਰ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ, ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਚੋਆ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਸੀ ਬੜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਾਇਆ, ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਤੇ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨੇ ਬੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਰੋਹਤਾਸ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਚਲਾ ਜਾਏ ਪਾਣੀ, ਬਟ ਉਹ ਪਾਣੀ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਾਣੀ, ਉਹ ਜਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 70 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਧਰੇ, ਯੂ ਨੋ। ਤੇ ਬਲੀਵ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਇਨਕਰੋਚ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਜਗ੍ਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਯੂ ਨੋ। ਸੋ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਹੁਣ, you know, they have to re-buy those land, even though the land was ours, because they don't want to, you know, ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਤ ਬੰਦਖਰਬੀ ਕਰੋਗੇ, you know, you don't want to forcibly remove these people, you know. ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੇ ਇਸ਼ੂ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਵੈਲਿਊਬਲ ਹੋ ਗਈਆਂ within 100 years,
ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੇ ਲਗਾਈਆਂ ਸਨ 1820s ਵਿੱਚ 1810 ਵਿੱਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀਮਤ ਹੋਰ ਸੀ ਤੇ 1910 ਵਿੱਚ 1905 ਵਿੱਚ ਕੀਮਤ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਗੁਣਿਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ, ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਾਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪਾਸਡ ਅ ਨਿਊ ਲਾਅ। ਸਭ ਸ਼ਰਾਰਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਜੇ 10 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮਲਕੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੋਗੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਗੀ ਜ਼ਮੀਨ। So these Mahants now declared themselves as the owners of those properties now. So ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੇ ਵੀ ਸਨ ਬੜੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਲਕੀਅਤ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਇਹ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨਾਲ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਂਡ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਸਪੈਂਡ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਪੈਂਡ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਬੜੀ ਆ ਗਈ ਅੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਬੜਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। 10 ਸਾਲ ਦਾ ਰੂਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਸਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਛੁਡਾਏ ਜਾਣ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਬਾਡੀ ਵੀ ਬਣੇ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਖੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰਲ ਸਿੱਖ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ SGPC ਨਾਂ ਪਿਆ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਖਿਆਲ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਸੀ, ਬਟ ਐਜ਼ ਵੀ ਨੋ ਨਾਓ ਕਿ it's not the purest of the organization, ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਬੜੀ ਹੁਣ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ। ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਖਿਆਲ ਤੇ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸਨ, ਸਭ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਵੇਰ ਨਾਟ ਬੈਡ। ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਾ ਠੀਕ ਚਲਾਉਣ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ the forefathers of the nation didn't think ਕਿ ਇਲੈਕਟਰਲ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਦੀ 200-250 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ ਵੀ ਸੈਂਟਰਲ ਬਾਡੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਅੱਛਾ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰਹੇਗਾ ਸਾਰਾ। But as we know now that some people take advantage of that and we have seen the bad side of that also happening there. So 1920 ਵਿੱਚ Akali Akhbar shuru hui, which was, why is that important? Has anybody heard of that term before? That was the first newspaper actually. Khalsa Samachar ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ, ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਿ ਮਾਊਥਪੀਸ ਬਣ ਗਿਆ ਖਾਲਸਾ ਸਮਾਚਾਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਅਖਬਾਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ। ਉਸਲੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਰਟੀਕਲ ਛਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਉੱਥੇ, which they did not like, of course. They would like threaten to shut them down, sometime arrest them and then release them again, then shut them down, then arrest them again. ਫਿਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਇਲੀਗਲੀ ਛਾਪ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿਤਾਬਾਂ, ਜਾ ਕੇ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਪ੍ਰੈਸ ਅੰਡਰਗਰਾਉਂਡ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਬੜੀ। that was a mouthpiece ਸੀ revolutionaries ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ 1920 ਵਿੱਚ ਸਿਆਲਕੋਟ ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਦੀ, ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਰ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਸਿਆਲਕੋਟ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਈ ਮਹੰਤਾਂ ਕੋਲੋਂ। ਮਹੰਤ ਮੰਨ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਮੰਨੇ ਨਾ, ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਦ ਕੋਰਟ ਫੀਸ ਟੂ 50,000 ਰੁਪੀਜ਼ ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ। ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੋਰਟ ਨਾ ਜਾ ਨਾ ਸਕੇ। ਵਿਦਾਊਟ ਦ ਕੋਰਟ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਹੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋੜਨ ਚਾਹ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਵਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤ ਬਣੇ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਾਲਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਝੱਬਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਅਰਦਾਸ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਦੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੈਨੇ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੰਬਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ, ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਾਸਟ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ
और ये सिखाया कि कोई वड्डा छोटा नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, कोई शूद्र नहीं है, कोई वैश्य नहीं है। उन्हां दिनां विच पिछले 70 सालां दे विच इन्हां पुजारियां ने, बिलीव मी और नॉट, एक होर बड़ी वड्डी जिहड़ी प्रॉब्लम खड़ी कीती ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਅਰ ਕਾਸਟ ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਕਨਵਰਟ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਚ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਹ ਲਗਾਈ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਬਣਵਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੇਟਾ ਦੇ ਕੇ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਭੇਟਾ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਕੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਉੱਥੇ ਕਿਰਪਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹ ਮੋਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਇਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਫੇਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅੰਦਰ, ਉਸ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਅੰਦਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਫ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ, ਬਾਣੀ ਦੀ ਹਰ ਲਾਈਨ ਉਹਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1920, ਮੈਂ ਲਿਖਣੀ ਸੀ ਡੇਟ ਵਾਈਟ ਬੋਰਡ ਤੇ, ਬਟ ਇਟਸ ਈਜ਼ੀਅਰ ਫॉर ਮੀ ਟੂ ਜਸਟ ਸੇ ਇਟ, ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਇਟ ਡਾਊਨ। 12th of October 1920, which is about approximately 6 months after Jallianwala Bagh the incident, you know. I'm sorry, 1919 ਚ ਹੋਇਆ ਇਸ ਸਾਲ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ, ਉਸ ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਭਾਈ ਬਾय द वे ਭਵਰਾਜ ਹੋਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਪੈਨ ਕਲਾਸ ਇਹਦੀ ਗੁਰਮਤ ਨਿਰਣੇ ਦੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਤੇ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਰਗਾਨੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੇ ਬੜੇ ਟੀਚਰ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦੇਗ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਜਲੂਸ ਤੇ ਫਾਰਮ ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਕਾ ਲਾਲ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ ਉਹ ਰੋਕੇਗਾ, ਫਿਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾय द वे, ਜਸਟ ਟੂ ਲੈਟ ਯੂ ਨੋ ਕਿ the British government was fully in sync with these pujaris. They wanted all this trouble. They did not want ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਵਾਪਸ ਆਵੇ ਓਰੀਜਨਲ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ, ਯੂ ਨੋ। ਇਹ ਦੇਗ ਕਰਾ ਕੇ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਜੀ, ਦੇਗ ਤਿਆਰ ਕਰਾ ਕੇ ਸੰਗਤ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੇਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਘੰਟੇ ਘਰ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ, ਉਸ ਡੇਵੜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜਲੂਸ ਐਂਟਰ ਹੋਇਆ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਂਦਿਆਂ ਪੂਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਤੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੇਗ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਦੇਗ। ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਿਰ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ, ਬਾਣੀ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਦੇਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਕ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੋ ਵਾਕ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਯੂ نو ਸੋਰਠ ਦੀ ਰਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਪੇਜ 639 ਤੇ ਵਾਕ ਨਿਕਲਿਆ। I can even write it down later though। 600 ਅੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 639 ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ, ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਕ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲਵੋ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੋਈ ਪੇਜ ਖੋਲਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਾਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਕ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਸੰਗਤ ਰੋ ਪਈ ਸਾਰੀ। ਇਹ ਉਹਦਾ ਖੇਡ ਹੈ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਕ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਜਾਂ whatever it is, ਪਰ ਇਹ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। let me read the ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਤੇ
ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਇਹ 639 ਅੰਗ ਤੇ ਵਾਕ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ, ਇਹ 12 ਅਕਤੂਬਰ 1920 ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵਾਕ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਰਜੀਓ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਹਰਜੀਓ ਆਪੇ ਰੰਗ ਚੜਾਏ, ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਯਾ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ 638 ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗਲਤੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਦੋ ਤੁਕੀ, ਨਿਰਗੁਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਬਖਸ਼ ਲਏ ਭਾਈ, ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ। ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਉੱਤਮ ਹੈ ਭਾਈ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਦੋ ਅਗਲੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਗੁਰੂ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਦੇਖੋ ਲਾਹੌ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ, ਹਰਜੀਓ ਆਪ ਬਖਸ਼ ਮਿਲਾਏ, ਗੁਣਹੀਣ ਹਮ ਅਪਰਾਧੀ ਭਾਈ, ਪੂਰੇ ਸਤਗੁਰ ਲੈ ਰਲਾਏ। ਇਹ ਵਾਕ ਆਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕ ਆਇਆ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੈਸਮੀਨ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਨਿਰਗੁਣ ਨੂੰ ਆਪ ਬਖਸ਼ ਲੈ ਭਾਈ, ਸਤਗੁਰ ਕੀ ਸੇਵਾ ਲਾਏ। सतगुर की सेवा उत्तम है भाई, राम नाम चित लाए। हरजियो आप बख्श मिलाए, आप मिलाने वाला है तू। गुणहीन हम अपराधी, असी कौन हाँ? गुणहीन हम अपराधी भाई, पूरे सतगुर ले रलाए रहाओ। ते पूरा शब्द आप पढ़ सकते हो तुसी। कौन 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 अपराधी बख्शियन, प्यारे साचे शब्द विचार, ਭੋਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆਨ ਭਾਈ, ਸਤਗੁਰ ਬੇੜੇ ਚਾੜ। ਕੌਣ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਉਸਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੇ ਉਸਨੇ। ਕੌਣ ਹੈ ਅਪਰਾਧੀ ਇੱਥੇ? ਨੀਚ ਜਾਤ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਨਾ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ? ਭੋਜਲ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆਨ ਭਾਈ, ਸਤਗੁਰ ਬੇੜੇ ਚਾੜ। ਮਨੂਰੇ ਕੇ ਕੰਚਨ ਭੇ ਭਾਈ, ਗੁਰ ਪਰ ਪਾਰਸ ਮੇਲ। ਗੁਰੂ ਪਾਰਸ ਹੈ, ਗੁਣਹੀਨ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਅਪਰਾਧੀ ਹਾਂ, ਪੂਰੇ ਸਤਗੁਰ ਨੇ ਮਿਲਾਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਕ, ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵਾਕ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਪੜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਕ ਨੂੰ। ਇਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਸ਼ਪਦੀ ਆਪਣੇ 8 ਪਦਿਆਂ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ, ਦੋ ਤੁਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ 2 ਤੁਕੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਥੱਲੇ। ਵੈਸੇ 8 ਪਦੇ ਹਨ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਪੂਰੇ 8 ਪਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਵਾਕ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੀ ਹਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਤੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਨ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੜੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਉਸ the fateful day of October 12th of 1920 ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਉੱਥੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਟਲੀਸਟ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਡ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਥ ਵਰਕਆਊਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਟਾਈਮ ਆਏਗਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਵਰਕਆਊਟ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੇ ਕੋਈ ਵਾਕ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਲੋਕ ਇਤਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਨਾਲ ਵਾਕ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। Thank God, usefully, at least people were more honest, on the other side also, that they accepted both sides, and Panth then moved ahead with that. And a बहुत ਵੱਡੀ victory ਸੀ, intellectual victory ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਲਬਾਲਾ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮਸ ਆਈਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬੜੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਨ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਸੈਲ ਫੋਨਸ ਐਂਡ ਟੈਕਸਟ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਚਪਨ ਸਾਡੇ ਘਰ ਵੀ ਇੱਕ ਫੋਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਪੜੋਸੀ ਦੀ ਫੋਨ ਆਏ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੁਲਾਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਨ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ, ਫੋਨ ਕਰਨ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਫੋਨਸ ਵੇਰ ਨਾਟ ਵੈਰੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਤਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਲੋਕ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਕਿ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫ ਆਫਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਤਾਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤਾਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤਾਰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਜੀ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਫਿਕ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਓਪਨਡ ਅਪ ਟੂ ਐਨੀ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਪ੍ਰਾਊਡ ਟੂ ਸੇ ਦੈਟ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਿਲੀਜਨ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਹ ਗੱਲ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈ,
ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਮੱਕਾ ਕਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਹਿੰਦੂਇਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਸਥਾਨ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਐਟਲੀਸਟ ਇਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਕੰਪਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਰਾਹਿਆ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪੰਥ ਦੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਨੀ ਗਈ ਇਸ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਆਮ ਗੋਇੰ ਟੂ ਸਟਾਪ ਹੇਅਰ ਫॉर ਅ ਸੈਕंड and see if anybody has any question on this important event. This is October of 1920 that happened, this thing, so agar koi question howe vaak de utte ya ide utte te I can answer that question. Hanji, otherwise if nobody has a question then I will proceed further. So ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬੜਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਐਜ਼ ਆਈ ਸੈਡ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਗੁਰੂ ਕਾ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬੇ ਦੀ ਬੇਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੰਤ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ। ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਆਫ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਔਨ ਦਿਸ ਜੈਂਟਲਮੈਨ, ਬੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸੀ। ਡੋਂਟ ਫੋਰਗੇਟ ਦੋ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਗੀਰਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਨ। ਲੈਂਡ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਰਾਈਟ ਹੈ ਕਿ ਰੋਂਗ ਹੈ, ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 1810 1815 ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਗੀਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਾਈਮ। 18,000 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਥਾਨ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ, ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜੀ 1920s ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹੁਣ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ and it has been rebuilt and everything like that, but ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਨੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ there was a British government ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਇਸ ਮਹੰਤ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੂੰ। ਕਰਪਟ ਹੋ ਗਿਆ ਬੜਾ, ਰੇਪ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਵੀ ਚੱਲੇ 1916 ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਬੜੀਆਂ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਟ ਜਾਓ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਚਰਨ ਛੋਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਕਰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਬੜੀਆਂ ਅਪੀਲਸ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਰ ਇਹਨੇ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਣਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਈਆਂ ਨੇ 50 ਲਿਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ 100 ਲਿਖਿਆ, ਨੇ 50 ਤੋਂ 100 ਪਠਾਨ ਇਹਨੇ ਮਰਸਨਰੀਜ਼ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇਸਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸਨੇ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦੇ, ਇਸਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਇਸਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਇਸਨੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਸਨੇ ਇਹ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿੱਤੇ ਕਿ ਅਗਰ ਸਿੱਖ ਆਵਣਗੇ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਾ 'ਚ ਖਾਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਤੇ ਐਜ਼ ਵੀ ਆਲ ਨੋ ਇਟ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੂ ਹੋ। ਕੋਈ ਅਗਰ ਪਰਸਨਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਸ ਹਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪਰਸਨਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਧੁੰਦਲੀ ਯਾਦ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੀ ਯਾਦ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਬੜਾ ਅਲੱਗ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਕੌਮ 'ਚ ਬੜੀ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਅੱਜ ਕੱਲ I don't think so we'll be able to recreate that thing, 20 ਫਰਵਰੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਦਿਨ ਹੈ 1921। 150 SGPC ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਰਚ 4 ਮਾਰਚ ਤੇ 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 1921 ਨੂੰ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 50 ਦਾ 100 ਦਾ ਜੱਥਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ SGPC ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਧਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਸਨ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲਾਇਲਪੁਰ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਛੋਟਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ
ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ 150 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਾਊਂਟ 150 ਲਿਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ 200 ਲਿਖਿਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ 250 ਲਿਖਿਆ, ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਕਾਊਂਟ ਕਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਹ ਧਾਰੋਵਾਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡਡ ਟੁਵਰਡਸ ਨਨਕਾਣਾ। ਦੋ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਸਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਰਸਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, देयर आर सम ਪਿਕਚਰਸ ਅਵੇਲੇਬਲ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈਂਡ ਡਰਾਨ ਪਿਕਚਰਸ ਹੀ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ YouTube ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਕੇ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਇਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਸਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਈਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਰੈਡੀ ਕਰ ਲਿੱਤੇ। ਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਦੋਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਬੰਦ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲੇ, ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਲੈਟ ਮੀ ਜਸਟ ਗਿਵ ਯੂ ਐਨ ਆਈਡੀਆ ਅਬਾਊਟ ਹਾਊ ਦੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣਤਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਛੋਟਾ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ। ਤੇ ਕੋਰਟਯਾਰਡ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੀ, ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਕੋਰਟਯਾਰਡ 'ਚ ਬੈਠਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਜਦੋਂ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਕੋਰਟਯਾਰਡ 'ਚ ਕੀਰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਬਾਹਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਸਮੁੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਫੇਵਰੇਟ ਕੀਰਤਨੀਆਸ, ਬੜਾ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਉੱਗੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਔਰ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪੱਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ। ਇਹ ਹਜ਼ੂਰੀ ਰਾਗੀ ਸਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਬੜੀ ਦੇਰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਸਵੇਰੇ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸਨ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਮੁੰਦ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਾਮਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਸਨ ਰਾਗ ਵਿਦਿਆ ਵਿੱਚ, ਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਉੱਗੇ ਕੀਰਤਨੀਏ, ਪੰਥ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਸਨ ਬਹੁਤ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਭੈਰੋਂ ਦੀ ਰੀਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਿੱਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਵੇ ਇੱਕ ਯੈਲੋ ਲਾਈਟ ਅਗਰ, ਤੇ ਉਸੇ ਰਾਗ ਨੂੰ ਆਸਾ 'ਚ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਮਨੇ ਇਤਨੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਸੀ ਗਾਣ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੈਠਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ 150 250 ਦਾ ਜੱਥਾ ਹੋਣਾ, ਅੰਦਰ ਗਏ, ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਜੱਥਾ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਾ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠ ਕੇ, ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ 30-40 ਬੰਦੇ ਹੋਣੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ 100-125 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟਯਾਰਡ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਤੇ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, 20 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਲਮ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛਲਣੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਤੋਂ ਸੰਗਤ ਥੱਲੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮਰਸਨੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹਾਇਰ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਹਰਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ, ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਤੇ ਤਾਬਿਆ ਬੈਠੇ ਸਨ ਤੇ ਗੋਲੀ ਸੀਨੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਸੀਨੇ ਤੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਬੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਹੁਣੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਤੇ ਉਹ ਗਿਰ ਗਏ ਥੱਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਦਰਬਾਰ ਹਾਲ 'ਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਅੰਦਰ ਥੋੜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ they killed them right there with bullets। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੋਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਰਸਾ ਕੇ almost everybody got either badly injured or killed। ਤੇ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਸਨ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੜਾ ਆਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਮਹੰਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਸਨ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜਾ। ਉਹ ਨਸਦੇ ਆਏ ਅੰਦਰ।
ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ 150-200 ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਈ ਬਚ ਵੀ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਕਈ ਸਿਰਫ ਹਲੇ ਇੰਜਰਡ ਹੋਏ ਸਨ, ਹਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਉਤਰ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਸ਼ੇਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋ ਮਰਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੰਡਾਸਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੋਟੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਡੀ ਦੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਠੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ ਮਨਜੀਤ ਆਂਟੀ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਮੇਬੀ ਸ਼ੀ ਕੈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਸਮਥਿੰਗ ਆਫਟਰ ਵਾਟ ਆਈ ਐਮ ਸੇਇੰਗ, ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਉਸ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ ਨਸਦੇ ਆਏ ਅੰਦਰ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਹੰਤ ਨੂੰ, ਤੇ ਮਹੰਤ ਆਪ ਪਿਸਟਲ ਸੀ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਘੋੜੇ ਤੇ ਚੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਆਪ, ਤੇ ਇਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਸਟਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਲਡ ਭਾਈ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਆਲਸੋ। ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਇਸਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਛਲਣੀ ਕਰਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਪਵਿੱਤਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ कैसा अनर्थ बीतिया उस दिन, कैसा अनर्थ होया उस दिन। 200 लाशां खून ਨਾਲ ਲਥਪਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ they tried to find out how many people were killed, but they could not ascertain the number of people because not one body was together, not one body was together, ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪੂਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋਏ ਸਨ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ। as if this was not enough, ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਪੱਠੀ ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। and it is now clear beyond the shadow of a doubt though that the British government knew exactly what was going on. They knew exactly ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, they knew exactly ਕੌਣ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, they knew exactly ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਅੱਜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪਤਾ ਸੀ। 150 ਬੰਦਾ ਲਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਨਨਕਾਣਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੈਨੀ, ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਲਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਨਨਕਾਣਾ, ਕਿੰਨੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣਾ, 40-50-60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਣਾ, 1.5 ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ ਜਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਲੋਕ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਰਸਤੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਬੜਾ ਫਖਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੇ ਬਗੈਰ ਲੰਗਰ ਖਾਏ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗਾ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਜੋ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ ਲੰਗਰ ਨਾਲ, ਜੋ ਟ੍ਰੇਨ ਦਾ ਸਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਕਾ ਹੋਇਆ 1922 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਧੰਨ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਰੇਲ ਦੀ ਪਟੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਬੈਠ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਦੇਰੀ ਹੈ, 6-8 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਇਨ ਡੈਪਥ। ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ what was going on, they knew exactly what was going on। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਰਾਤੀ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ somebody came in and inquired। ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੈ, ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਰੀ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਨ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ they had some workshops near the ਗੁਰਦੁਆਰਾ। they are the first people who found out ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖੋ ਫੋਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, you couldn't pick up a phone and call ਭਾਈ ਕਾਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਔਰ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਔਰ the ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਤਾਰਾਂ ਭਿਜਵਾਈਆਂ, ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਲਾਹੌਰ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਤਾਰਾਂ ਭਿਜਵਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੌੜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਲੋਕ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਨ, ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ ਸਨ, people didn't have their own cars those days, public transportation ਦੇ ਲੋਕ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਸੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਲੱਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਪਹਿਲੇ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜੱਥਾ which had followed ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੱਲਿਆ ਉਹ ਜੱਥਾ, ਤੇ ਉਹ ਜੱਥਾ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੱਥੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰਾ ਹਾਲ,
ਇਹ ਖੂਨ ਦੀਆਂ ਲੱਥਪੱਥ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਅੱਧੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਅੱਧੀ ਬਰਨਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਰੋਣਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ। ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏ, ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੀਰਤਨੀਏ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਧੁਰ ਕੀਰਤਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੜੇ ਸਨ, ਬੜੇ ਯੰਗ ਏਜ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ। he was only, I think he was very young, with 30s ਕੀ 40s ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਉਸ ਭੀੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਫੋਟੋ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ, ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਤਾਬਿਆ ਤੇ ਉਸ ਉਹ ਭੀੜ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜ, ਜਿਸ ਭੀੜ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਹੱਥ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਤਨ ਭੀੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਫਿਰ ਆਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ the police also came now and said, oh we are going to do this, we are going to do that। ਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਿਧਰੇ ਸਰ ਐਡਵਰਡ ਮੈਕਲੈਗਨ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, he came 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ, ਇਹ ਆ ਉਹ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਜਿਸ ਹੁਣ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ, ਬੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 22nd of ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ he came with ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਸੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਨਕਾਣੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਦੇ ਥਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਅੰਦਰ, ਪੂਰੀ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ, ਵੀ ਗੜਬੜ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿਧਰੇ। ਪਰ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਥੋੜਾ ਨਾ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰੇਟ ਆਥਰ ਹਨ ਤੇ ਹੁਣ ਬਵਰਾਜ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਗੁਰਮਤ ਨਿਰਣੇ ਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ 23 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਗਿਆ ਤੇ 23 ਫਰਵਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਉੱਥੇ। 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮਤ ਨਿਰਣੇ ਦੇ ਆਥਰ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਬੁੱਕ ਨੂੰ, ਬੜੇ ਇਨਵੋਲਵਡ ਸਨ, ਉਹ ਆਪ ਆਏ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੀਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸਪੀਚ, ਇਹ ਸਿਹਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਇਆ, ਇਹ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਈ। ਲੰਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸਪੀਚ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਸਪੀਚ ਦੀ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜ਼ਰੀਏ, ਟਾਈਮ ਹੋਰ ਸੀ ਬੜਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਿਹੜੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਦਿਨ 5 ਘੰਟੇ ਕੀ 4 ਘੰਟੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਈ ਕੁਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਭਾਈ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਭਾਈ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਭਾਈ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਜੱਥਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਬਾਣੀ ਚੋਂ, ਖੂਨ ਕੇ ਸੋਇਲੇ ਗਾਵੀਏ ਨਾਨਕ। ਇਹ ਰੀਤ ਹੁਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਿਲੰਗ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਰੀਤ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣੀ ਹੈ ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਸ ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਹਿਮ, ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਰੀਤ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੀਤ ਪੜ੍ਹੀ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਰਤਨ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਸੰਸਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਵਾਲਾ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਚ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਸਪੀਚ। ਤੇ ਇਹ 23 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ 2-3 ਬੰਦੇ ਆਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਸਨਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹਨ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਦੇ ਜਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਹਨ। 1-2 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ one of them ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਜਥੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹਨ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਇਨ ਦਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆਜ਼ ਲੀਡਰਸ, ਆਫ ਕੋਰਸ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ 2 ਜਾਂ 3 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਆਏ ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ,
you know ਲਾਲਾ ਲਜਪਤ ਰਾਏ, you know ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਇਹ ਫਿਰ ਆਏ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਰੁਕੇਗੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਕੋਲੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਪਟ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਪੰਥਕ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜਾਣਗੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ 3-4 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, it's an interesting thing, I don't know what people will say about this, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਸਨ ਬੇਟੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, as I told you, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਬਣਾ ਕੇ ਲੰਡਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਅੱਗੋਂ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਸੀ ਬੰਬਾ, you know ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਾਰਾਣੀ ਬਣਾਂਗੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਾਹੌਰ ਦੀ, you know ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਹੀ ਰਹੀ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਤੇ ਉਹ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਲਾਹੌਰ ਸੈਟਲ ਹੋਈ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਉਹ ਲਾਹੌਰ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਫੀ ਸਾਲ, ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ 25-30 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਾਹੌਰ ਉਹਨੇ ਬਿਤਾਏ ਉਸਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, you know ਆਪਣਾ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ। 1957 ਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਤੇ she did not convert into, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ ਨਹੀਂ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ she decided to stay there, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਉਹਦੀ ਸੰਸਕਾਰ ਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਸੈਰੇਮਨੀ ਤੇ। ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, you know ਆਪਣਾ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ and then just to make it matter worse, you know ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ, ਹੁਣ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ ਕੇਸ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਸੀ, ਕੇਸ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, you know ਕਤਲ ਦਾ। ਤੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 1921 ਨੂੰ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾਏ ਮੌਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਟ ਮੇਰੀ ਜ਼ਬਾਨ ਕੰਬਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ, guess who came to the rescue of Mahant Narayan Das? Can anybody guess? महात्मा गांधी ਤੇ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਏ ਆਰਿਆ ਸਮਾਜੀ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ। yeah, can you believe that? ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। just look at this turn of events though, and this tells you a lot of what was going on those days. They appealed to the Lahore High Court, और 12 अक्टूबर 1921, within 6 months of the original judgment, they were able to hire better attorneys than we could. They had better legal help available than we could, and the Lahore High Court reversed the session court's decision. और लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिता कि इन्हों सजाए मौत नहीं, इन्हों लाइफ इंप्रिजनमेंट होनी चाहिए। खाली हुण अगे जाके तुसीं होर हैरान होवोगे कि तुसीं अगर खोज करो ना इहदे बारे, तुहानूं मिलेगी नहीं खोज इहदे बारे भी की होया इसदा। मैं कहना नहीं चाहिए मैनूं इस बारे, बट ये जितने जिहड़े राइट विंग जिहड़ियां ऑर्गेनाइजेशन सन उस वेले जिहड़ियां हिंदूज दियां, इन्हां ने पूरी मदद करके ये छुट गया। बाद विच आजादी तो 1947 तो फौरन बाद ये छुट गया, और किन्ने साल he was a free man who lived, and he died later. So it's I don't know what to say, but that's the way. The Sikhs allowed him to survive. Yeah, well, I guess, but I just want to tell you ki, anyway, it happened now, it's too late. I just wanted ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਣਾ, ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਗੁੰਮ ਨਾ ਹੋਵਣ, ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁੰਮ ਨਾ ਹੋਵਣ। ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਲక్ష్మణ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਝੱਬਰ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹੰਡਰਡਸ ਆਫ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਹੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। I'll stop for a second.
जिन्हें ननकाना साहब दर्शन कीते हुए, जिन्होंने if they want to contribute something and जिन्होंने देखा है वो स्थान, जिन्होंने दर्शन कीते हुए हैं, I'll stop for a second if you want to contribute, otherwise I'll continue with my talk. I just want to say कि ਉਹਨਾਂ 86 ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਲਿਸਟ ਅਵੇਲੇਬਲ। Thank you. 86 of those that they could recognize. ਵੀਰ ਜੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈਆਂ ਸੀ? ਚਾਬੀਆਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਤੋਂ ਜਦੋਂ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੇ ਉਸ ਡਿਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਾਹੌਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਸੀਜਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤਾਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਫਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਬੀੜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ। ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ 25-30 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਨਕਾਣਾ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜੋ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਨਨਕਾਣਾ ਅਸੀਂ ਛੋੜ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, so anybody else has any comments or questions? ਕਿ ਜਦ ਸਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ as you know we were discussing, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ the gentleman ਨਾਰਾਇਣ ਦਾਸ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਨ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਨਹੀਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਾ ਫਿਰ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਟੋਟਲੀ ਇਨਕਰੋਚਡ ਐਂਡ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਕਮਲ ਜੀ, that I understand, but ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੰਨ ਲਿੱਤੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਾਰੀਆਂ। ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵਾਪਸ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲੈ ਲਵੇ? ਕਮਲ ਜੀ, you know that better. I mean, who gives it back? Tell me, nobody gives back. Especially ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏ ਤੇ ਕਹਿਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇ ਕੋੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ, ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਫੁੱਲਾ ਜੀ, ਚੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਚੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਏ ਸੀ। Oh, very good ਵੀਰ ਜੀ, I'm so happy to hear that. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਸੰਗਮਰਮਰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਉਹੀ ਇੱਟ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸੰਗਮਰਮਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਉਸੇ ਓਰੀਜਨਲ 'ਚ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜੋ what I understood, and I could be wrong ਵੀਰ ਜੀ on that, but ਮੇਰੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਰੈਸਟੋਰੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ is not helping in that. There is an organization, UK ਤੋਂ ਕੋਈ organization ਹੈ who is the one who is behind all that. ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨ ਛੋਹ ਸਥਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਚਸ਼ਮਾ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਲ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਰੋਹਤਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਪੰਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਕੋਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਆਮ ਜਨਤਾ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ SSP ਵੀ ਆਏ ਸਨ ਉਸ ਦਿਨ ਉੱਥੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਕਦੀ। There's no question about it. ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਇੱਥੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਲਈ ਸੰਗਮਰਮਰ ਲਾਤਾ, ਰਾਈਟ ਯਾਦਗਾਰ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਕਿ ਚੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਰੋਵਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਾ ਬੜੀ ਦੇਰ ਦਾ ਦੁੱਧ ਰੱਖ ਛੜਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ। So sorry, people don't realize sometimes, that's why when the camera is not on, you don't know what's going on behind the background. But many people don't put the camera on though. ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਮਜੀਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ,
ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ। ਅਗਰ ਕੁਝ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੰਗਤ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟਡ ਹੋ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚੀ, ਚੋਰ ਚੱਕੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਬੜੇ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤੇ ਯਾ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕਿ ਫੋਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਪਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਸੀ ਸਾਰਾ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਥੈਂਕ ਯੂ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮਜੀਦਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹੋਗੇ? ਔਰ ਐਨੀਬਾਡੀ ਐਲਸ ਵਾਂਟ ਟੂ ਸੇ ਸਮਥਿੰਗ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਮੂਵ ਔਨ ਜੀ? ਵੀਰ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ 1947 ਵਿੱਚ ਹਾਊ ਡਿਡ ਦੇ ਅਲਾਉ ਦਿਸ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਟੂ ਹੈਪਨ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਦਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਊ ਡਿਡ ਦੇ ਅਲਾਉ ਇਟ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ? You tell me about it. Didi, ਇਹ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ. I don't know whether you are aware of this or not. When they hired this guy Radcliffe, ਜਦੋਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ draw ਕੀਤਾ, maybe you are not aware of this. Let me share this. And if you are teary right now, let me tell you this. They original plans ਅਗਰ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ was a part of Pakistan. Oh boy. ਇਹ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘਰਾ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਨਾ ਅਗਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੀਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ let me finish my thought process. ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਕਾਨਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੀ? ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ? what did they have to lose? They didn't lose anything. ਇਹ ਤੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀਦੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੰਦਾ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਪੰਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ, ਇਹ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਂ ਛੋੜ ਕੇ ਆ ਗਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਜਗ੍ਹਾ ਛੋੜਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਾਈਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਵੈਟੀਕਨ ਵਰਗੇ, ਕਿ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ ਇੱਥੇ। ਇਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਛੋੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਸਨ, believe me or not. ਹਾਂਜੀ ਜਿੰਦੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਾਸ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੈ, ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਤੇ ਛੋੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਮੈਂ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵੀ ਛੋੜਾ ਹੈ, ਨਨਕਾਣਾ ਵੀ ਛੋੜਾ ਹੈ, ਚੋਆ ਵੀ ਛੋੜਾ ਹੈ, ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਛੋੜਾ ਹੈ, ਮੁਲਤਾਨ ਵੀ ਛੋੜਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਵੀ ਛੋੜਾ ਹੈ। जो जब डिवीजन होया तो इनिशियल प्लान वाज कि पाकिस्तान दिल्ली दे नजदीक फरीदाबाद वाज आल्सो पार्ट ऑफ इट। ਇਹ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਇੰਡੀਆ ਹੋਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਭ ਚਲਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਬੈਕ ਇਨਟੂ ਦ ਹਿਸਟਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ, ਬਟ the Hindu Samrajya or whatever, Nehru and all that, they were, why they call Nagpur as the second capital? Because of that they wanted to move the capital there in Nagpur, कि वो center हो जाएगा जी जो भी India बचा हुआ है, which is so bad. I mean, this is history. So ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਟਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉੱਥੇ, believe me or not, ਜਦੋਂ ਲਾਈਨ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਉਸਨੇ, can you believe ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੈਡਕਲਿਫ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਰਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਇੰਗ ਰੂਮ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੂਮ, ਉਹ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। he just took a ruler and he drew that line. That's the way it was. But anyway, ਜੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ ਆਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰੋਂ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਿੱਸਾ ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ so we need to have 2 or 3 classes about what we've learned from all of this. You're absolutely right, Vijay.
because the thing is, it's excellent जो तुसी चानना पा रहे हो ना, even though it's heart-rending, it strikes at the core of us, because ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ honor ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ the thing is we have to learn and to be prepared, because this has continued to happen, and this is 30 years ago it happened again, and it continues to happen now. And so मैं एक चीज ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖਦਾ ਪਿਆ, and thank you so much again for doing this, ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, I mean ਉਹਨਾਂ ਦੀ the thought process, the ਦੂਰਦਰਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, we need to discuss ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ in greater detail ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕੀਏ ਅਸੀਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ necessary ਨੇ, because now we are beholden to, let's say, the Pakistan government, to the Indian government, to the British, who also got so many of us to be involved with the World War I, World War II and different wars, right? But ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ it becomes that they are the arbitrators of power rather than we have the power ourselves. And ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ in all of this is ਕਿ ਉਹ ਮਹੰਤ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, how did he achieve this kind of power, and ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਵਰ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, we give away power. We need to have a few discussions about and the same power has now gone to the people who are not the right people who are running the affairs today. I mean, the same thing as is his history repeating itself right now as in front of our eyes, you know. So yeah, Vijay, you're absolutely right. And dekho ji, every time I read all this stuff, it just riles me up. And 4 दिन 5 दिन मेरे अंदरों ये चलता रहता काम, you know, कि यार की होया, कई बारी जाके दोबारा पढ़ना भी, maybe we could have done this, or something could have happened. ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ they were so involved in this whole thing. ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਾਕਾ ਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਚ ਡਿਸੀਜਨ ਆਇਆ ਤੇ ਸਪਟੈਂਬਰ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸੀਜਨ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। As if this was not enough, as if ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛਾਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹਲੇ ਮਨੇ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ enough। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਥੋੜੀਆਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਅਕਤੂਬਰ 1921 ਵਿੱਚ SGPC ਦੀ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਇੱਕ ਫਾਰਮਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨਨਕਾਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਈਏ। ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਤੇ ਹੱਥੋਂ ਛੁੱਟੇ, ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿ this is the place at one time ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਨ। I just want to tell you what kind of people who were there, who were looking after these important shrines, you know. ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘਰਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਮੈਂ ਕਦੀ I think I'm going to spend a whole 2 sessions on his life though, and maybe ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਾਰੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਨ ਆਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲੇ ਸਨ ਆਪ। ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਜਨ ਬੰਦਗੀ, ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸੱਚੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਨ। ਸਿੱਖ ਫੌਜਾਂ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਕਰਨੀ,
ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਵੱਡੇ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਮਜਾਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਫੌਜ ਕਦੀ ਚਲੀ ਜਾਏ ਕਿਧਰੇ, ਔਰ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਅਕਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ, ਔਰ ਕਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਮਣੀ ਸਿੰਘਰਾਂ ਦੀ everybody can just mute themselves again ji. I'm going to mute it all again, you know, so ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ, as if this was not enough though, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਸਨ ਪੁਜਾਰੀ ਵੱਡੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਤੇ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਡੇਟ, ਜੋ ਬੈਸਟ ਡੇਟਸ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ, ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਲਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ। ਕੈਨ ਯੂ ਬਿਲੀਵ ਦੈਟ? ਕਿਸੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਜਸਟ ਇਮੈਜਿਨ ਕੋਈ ਵੈਟੀਕਨ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਚਾਬੀਆਂ ਇਟਾਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ, ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਕੋਈ ਸੁਣਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਟਾਲੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡਸ ਟੁਮਾਰੋ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦ ਕੀਜ਼ ਟੂ ਦ ਵੈਟੀਕਨ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਐਂਡ ਦ ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਕੌਣ ਜਾਏਗਾ ਵੈਟੀਕਨ। ਵੈਲ ਦੈਟਸ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਅਸ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਹੈਪਨ ਟੂ ਅਸ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਸਮਗੁਲ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਪੁਜਾਰੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਾਬੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਆਏ, ਵਾਪਸ ਹੀ ਮਰਿਆਦਾ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਤਨ ਮਰਿਆਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ। ਤੇ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸਟਰਗਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟੈਪਡ ਇਨ। ਦੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨਵੰਬਰ 7 ਨੂੰ, 7 ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਵਾਟ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਭੇਜ ਕੇ, ਵਾਈਟ ਆਫੀਸਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਉਹਦੇ ਘਰ, ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰੇਡ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਉਸ ਪੁਜਾਰੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਡੀਸੀ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ। ਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਫ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੂ ਯੂ, ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਪੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਸਿੱਖ ਬੜੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ, ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰੋ ਸਾਡੀਆਂ, ਵਾਪਸ ਨਾ ਦੇਣ ਜੀ ਚਾਬੀਆਂ। 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, 13 ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, 14 ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰ ਭਿਜਵਾਈ ਕਿ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗੇਗਾ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਫਿਰ। ਕੈਨ ਯੂ ਬਲੀਵ ਦੈਟ? What business does anybody have? ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਲਚਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, they took the ownership ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਹੈ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਦੀਵਾਨ ਅਜਨਾਲੇ ਲੱਗਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਿ 5 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਅ ਵਾਲਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ, ਆਈ ਫੋਰਗਾਟ what ਕੋਡ ਸੈਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਦੈਟ, ਬਟ ਕਿ ਉਹ ਜੀ ਉਹ 5 ਕੇ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਣਗੇ ਤੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਕੰਸੀਡਰਡ ਐਜ਼ ਅ, ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਲਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ 144, ਹਾਂਜੀ ਯਾ, ਕਿ ਜੀ ਇਲੀਗਲ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਆਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ, ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਵੱਡੇ ਸਾਰੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਬਾ ਖੜੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧੜਾ ਆਮ ਸੌਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਦਫਾ 144 ਕਹਿੰਦੇ ਲੱਗੇ ਦਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਯਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ that's what Phula Vijay said a second ago. So ਇਹ ਉੱਥੇ ਫਿਰ 50 ਦੇ ਜੱਥਾ ਅਰੈਸਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਜੀ, ਤੇ ਨਾ ਦੇਣ ਚਾਬੀਆਂ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਯੂ نو ਮਾਸ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 27 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਗ੍ਹਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਏ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੜਤਾਲ, ਕਾਲੀ ਪਗੜੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ,
ਪਰ ਇਹ ਨਾ ਦੇਣ ਚ ਚਾਬੀਆਂ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ 4 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 4 ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਬਲੈਕ ਡੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏਗਾ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟਨ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਸ ਹੁਣ ਜਿਸਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਸ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਸ ਨੇ ਆਣਾ ਸੀ अर्ਲੀ 1922 ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਿਤਨੀਆਂ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੋਲਜਰਸ, ਸਿੱਖ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਹਨ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰੇਗਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਸ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾਧਾ ਟਕਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਨਾਰੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ। ਇੱਥੋਂ ਥੋੜੇ ਯਰਕ ਗਏ, ਥੋੜੇ ਡਰ ਗਏ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਥਾਟ ਕਿ ਇਟ ਮਾਈਟ ਨਾਟ ਬੀ ਅ ਵਾਈਜ਼ ਆਈਡੀਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹ ਵਾਈਜ਼ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਇਹ 3 ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਹੱਸੀ ਆਂਦੀ, ਥੋੜਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਵੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ ਬੜਾ। 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਬੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲੈ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਸੀ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਚਾਬੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਛੋੜਨ ਆਓਗੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਦ ਤੱਕ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਆਓਗੇ ਚਾਬੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਇਸ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੋਸ਼ੇਖਾਨੇ ਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ। ਉਹ ਅਟਕ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਸਾਡੀ ਹੁਣ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਚਾਬੀਆਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ, ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਚਾਬੀਆਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਤਦ ਤੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਆਪ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦੇ ਇੰਟਰਵੀਨਡ ਐਂਡ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਵੋ। ਜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੰਨਾ ਹਰਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲੇ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਨੇ ਕਤਲ ਦੇ ਸਨ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਚਾਬੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਤਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਫੀਸਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਛੋੜਨ ਵਾਸਤੇ। White British officer will not come to drop off the keys. Can you believe that? So the Sikhs agreed to that. And ਕੋਈ senior police officer ਦੇ ਨਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਲ ਸੀ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦੀ ਸ਼ਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਪੇਟ ਕੇ, ਤੇ 7 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ 7 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੋਰ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗਣੇ ਸਨ। ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਸੀ ਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੱਗਣੇ ਸਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 7 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਓ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੀ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਮਹੀਨਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਬਾਕੀ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸ ਆਫ ਵੇਲਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ SGPC ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ। ਐਨੀਵੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਬੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 19th of January 1922 ਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ EMPLOYEE, ਸੋ ਦੇयर ਇਜ਼ ਅ ਬ੍ਰਾਊਨ ਕਲਰਡ ਵਾਈਟ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ, ਗੋਰੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ, ਉਸ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚਾਬੀਆਂ ਥਮਾਈਆਂ ਤੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਾਬੀਆਂ ਲਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਵਾਪਸ, ਤੇ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। just I mean, I don't think so we have an idea what they went through those days.
ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਹੀ ਉਹ ਜੰਗਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੰਟ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਪਰ ਇਹ ਔਰ ਇੱਥੇ ਸੋਚੋ ਕਿ ਬੰਦਾ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਸੋਚਣਗੇ ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੱਥੇ ਕਹਾਣੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਲੇ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਟੂ ਐਂਡ ਦਿਸ ਹੋਲ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਅਗਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਮੋਰਚਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ। ਫਿਰ 50 ਸਾਲ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਐਜ਼ ਇਫ ਦੈਟ ਵਾਸ ਨਾਟ ਇਨਫ, ਈਅਰ ਲੇਟਰ ਫਿਰ ਗੰਗਸਰ ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ, ਉਹ ਸੁਣੋਗੇ ਤੇ ਉਹ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਲ ਟਰਾਈ ਟੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ there were some British journalists who were there from London cover the events, you know, तो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜੈਤੋ ਗੰਗਸਰ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ just so happened that ਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਦਾ correspondent ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਦੇਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਤਨੀ ਸਟਰਗਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ। I hope this was something that you guys liked and everybody enjoyed listening, you know, and ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਦੁੱਖ ਬੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਬਟ ਤਾਂ ਵੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੋਰਚੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਫੁੱਲਾ ਵੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕੁਝ? ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨੇ? ਇਹ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਖੁਲਾਇਆ ਹੁਣ। ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਐਨੀਵੇ 11 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਚਾਬੀਆਂ 19 ਚਾਬੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਨ ਇਹ ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਲਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, you know, I'm glad that they stood their ground ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਛੋੜਨ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਛੋੜਨ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ, you know, so ਇਹ ਚਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਲੱਗਿਆ, 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ। I think it's going to take me a while to go through that. I don't think so I'm going to rush it through today. I'm going to see if anybody has to say something, comments or anything general though, but just to get an idea, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਤੇ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, you know, ਲੋਕ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ। I don't know why, but ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਵਿੱਚ, you know. Veerji, I have a quick question. Did the British have reservations for jobs regarding Mazbi Sikhs, like we do have them in India currently? I don't know whether the British had any system of job reservation. I'm not 100% sure, Bavraj ji. ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੋਵੇ or ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ। ਤੇ by the way, Mazbi ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ before this incident they were also not allowed to had langar there also. I forgot to tell that. Right. But the word Mazbi Sikh sounds very strange to me. It has always sounded very strange. Yeah. मतलब मेरे तो concept कभी सुनिया ही नहीं सी, मतलब until, you know, Gurbani te exactly opposite है ना Bhavraj? Absolutely. So I mean, how can you even be thinking about that? Yeah, because we're thinking about that because wrong people take the reins of your religion. Wrong people are in charge. When wrong people are in charge, they don't listen to the Gurbani da jehda hai andarli jehdi feeling jehdiyan hain, you know, so they ignore that. That's what happens, you know. Yeah. Simbi didi kuch kehna chahte ho? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ I was going to mention what I read ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ accept ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, and then that same family went out and became Christians. ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣ ਗਏ, ਫਿਰ ਚਲੇ ਗਏ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ they came back in Christian, you know, ਆਪਣੇ attire ਦੇ ਵਿੱਚ, you know, ਪੈਂਟ ਕੋਟ ਪਾ ਕੇ, and then ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਗੋਰੇ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। Yeah, all the shots were being called by the British government। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਕਹਿਣੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, let me ਸ਼ਰਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਮੈਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਕੰਬਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦਿਆਂ, ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਗੱਲ। April of 1999 ਵਿੱਚ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ
3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਨੂੰ ਡੇਟ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਡੇਟ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਧਰੇ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰੂੜ ਸਿੰਘ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਨਾ, ਯੂ ਮਸਟ ਬੀ ਅਸ਼ੇਮਡ ਆਫ ਹਿਮ ਨਾਓ, ਬਟ ਇਹ ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਲਰ ਹੈ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰੋਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਸਰੋਪਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਖਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਨੇ ਦਾ ਕੜਾ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਸਟ ਟੂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਉਹ ਜੇ ਬੰਦੇ we were running the affairs. This is before ਚਾਬੀਆਂ ਆਉਣ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਜਦੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਜਦੋਂ। ਸੋ ਕਿਤਨਾ ਅਨਰਥ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ, So I think I'm going to end the class in a minute or two if nobody has any questions. There are 2 or 3 important things that are left to be discussed in Adina, which I'll discuss, and later on maybe you can discuss something else about this part of this. Guru ka baag da morcha bada ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੇਨ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, I don't know how you have that courage, to sit on the railway line. ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਦੇਖੀ ਹੋਵੇ ਇਮੇਜ ਅਗਰ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੈਤੋ ਗੰਗਸਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿ ਕਿਤਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਗਈਆਂ, ਕਿਤਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਹੋਰ ਹਲੇ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਤਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 47 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕਿੰਨੇ ਸਥਾਨ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ I don't know, people are interested in knowing, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਿਆ 1950-60s ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, but anyway, yeah, ਉਹਦੀਆਂ ਅਲੱਗ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਨ, ਕਈ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੋ ਨਹੀਂ, and maybe we'll talk about that one some other time, So anybody has any questions though, any comments, anything different we should be doing, anything? ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ details ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਔਰ ਬਹੁਤੀ ਘੱਟ, ਮੈਂ right amount of detail ਰੱਖੀ ਹੈ। I can spend 2 days on just ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ on 5 hours. ਇਤਨੀ depth ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਇਤਨੀ details are available, but I don't want to, because people ਇਤਨੀ depth ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਾਲ ਕਈ ਬੰਦੇ bore ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, too much details, so ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਥਾਟ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ, ਕੋਈ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ, otherwise I'm going to sign off. ਸਿੰਧੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੋਰਚੇ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਕਰੋਗੇ, if you go to ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ huge pictures ਹੈਗੀਆਂ on this with lot of detail which is under that, ਕਿ ਬਈ what it is, how it happened and what was the results and all that. Artist rendition ਹੈ, many of them, but very good artist rendition ਹਨ ਬੜੀਆਂ, for example ਜੈਤੋ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੱਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਗਨ ਲਗਾਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ, so yeah, ਉਸ ਵੇਲੇ ਐਕਚੁਅਲ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਘੱਟ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਨੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਔਰ we were not, ਪੈਸੇ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, we could afford all that stuff, but yeah, Kamal is right, there are a lot of artist rendition ਦੀਆਂ pictures ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। I have a book on from the museum, book ਹੈ, yes, I have it too. ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, I mean it's sitting inside, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਰੈਫਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, beautiful, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਈ ਦਫਾ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਪਰ ਇਹ ਨਾ it's a remembrance, and then you can share. ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉੱਪਰ ਜਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ anyhow ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, even ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਿਆ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। I think, Vijay, it's good to discuss, at least touch these morchas, or from that time on till what's going on, because not everyone has the resources or have the time or interest to know about these historical things, but we should all be aware of that. We are like in another world ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, that we should know. Not everybody can read through all this history and put it all together. I think it's a very good thing that you are doing it, at least giving a
like a little snapshots of these things. I think it's very important. I think it's important ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾ ਲਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਓਗੇ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ what we have gone through, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਟਰੈਂਥ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਵਾਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਖੰਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣਾ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਪਏ, ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਫੌਜ 4 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ, ਤੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਸਣ ਜੈਤੋ ਗੰਗਸਰ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਉਹ ਸਣ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਜਦੋਂ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਥਰ 51 ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਾਣਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ, 5 ਦੇ ਅੱਗੇ, ਪਹਿਲੇ 5 ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ, ਕਾਲੀ ਪੱਗੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਕਿ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਪਏ ਹੋ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ, ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਠੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਬਰਾਸ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਲਰ ਬੋਨ ਤੇ ਹਿੱਟ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਮਾਰੀ ਜਾਣਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਰ ਨਾ ਜਾਣ ਥੱਲੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਟ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਡ ਨਾਟ ਅਲਾਉ them to go, ਤੇ ਅਗਲੇ 5 ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ, ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰੋ। ਇਹ ਵੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਟਰੈਂਥ ਕੋਈ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਣੂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਤਿਹਾਸ। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, and we will understand what we went through ਗੁਰੂ ਕੇ ਬਾਗ ਵਿੱਚ। we will understand ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਚ, ਹਾਂਜੀ। ਵੀਰ ਜੀ, I want to say actually ਜੋ history ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਹੋ, this actually has a extremely important consequence in today, ਕਿਉਂਕਿ and this goes to how the neurobiology of our human self is actually connected with the biology that we have. And I'm just going to share small little thing ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼, ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ, ਐਡਿਕਸ਼ਨ, ਇਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। My position in this is that when there is so much trauma that each one of us is carrying within ourselves, how does that manifest within the body of our individual selves and in the form of us as a community? Because usually, at least here up here, there is so much focus KG, why is the South Asian population, and I'm specifically now going to refer to the Punjabi and the Sikh population, why are these problems so manifest and manifold, and why are our people dying 10-20 years more earlier than the others? So ਇਹਦੀ ਕੱਲੀ ਸਿਰਫ it's not just about maintaining Sikhi, it's actually maintaining a thought process that actually allows us to be free, but when it is stopped and it is not liked by the forces that we, then it leads to consequences that lead to death and trauma and these other physical manifestations, including diabetes, hypertension, and addictions. So ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ why are the Sikhs or why are there is so much of addiction happening, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, all these actually have I think, and I'll hopefully be able to explain it in a wider context at some point of time. Okay, this has a direct consequences of what is happening in the current moment, apart from what's happening in the Sikh faith as a religion as such. So just wanted to share a little bit. Thank you Virji for sharing that. I appreciate it. Thank you Virji.
Anji, if nobody else has any question, then I'm going to end the class here and I'm going to stay on for another minute or two, just in case somebody else has any question. Otherwise, I'm going to end. I'm going to wait another 30 seconds. Anji, Jindi, share karo ji aapke thoughts. ਵੀਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਉਧਰ ਚਲੇ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਰਾਈਟ? ਤੇ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀ ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕੀਤੀ ਸੀ 1947 ਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਆਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੂੰ ਲੜੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਫਾਈਟ ਕੀਤਾ? ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਰ ਵੀ ਸੇਮ ਪਲੇਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਹੁਣ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹ ਬੰਦੇ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਵੈਨ ਆਈ ਟੈਲ ਯੂ ਦ ਸਟੋਰੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਜਦੋਂ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸਾ ਸੋਧਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਦੇਖੋ 24 ਈਅਰ ਕੀ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ, 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਚ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਵਾਪਸ ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਿਜ਼ਨਰ ਜਿਹੜੇ ਅਟਕ ਜੇਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਨਹੀਂ ਛਕਵਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਹ ਦੀ ਪੱਟੀਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਾਸਟਰ ਹਿੰਦੂ ਸੀ, ਬੜਾ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕਿ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਗੋਰਿਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੇਨ ਰੋਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੋਕਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਰੋਕਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਅਥਰੂ ਆਏ। ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਤਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਭੁਲਾ ਚੁੱਕੇ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। I tell you, most people have seen a picture maybe in Darbar Sahib, train aa rahi hai, log baithe hoye, but what happened that day, what we went through and what led to that, nobody remembers anything. Why is that? Why if I can read myself from 10 different books and gather all the facts and put it together, why can't we all do that together as a community? nahi hai kisi nu ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੌਕ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ? So anyway, Surinder ji, unnecessary, I get riled up too, so but anyway, but it is what it is. I guess I have resigned to that ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ ਪੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਤਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹਿਸਟਰੀ ਸਮਝ, ਤੁਸੀਂ ਜੂਇਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਜਾ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਕਿਤਨੇ ਕਲਾਇੰਟ ਔਰ ਫਰੈਂਡਸ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਦੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਭੁੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਤਨੀਆਂ ਸਟਰਗਲ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਹੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। Forget the others. ਸੁਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ 40, 50, 60 ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਨਾ ਸੀਮਤ ਰਵੇ। ਤੇ ਇਹ YouTube ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਚ ਬਹੁਤੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਂਭ ਸਕਨੇ ਆ? ਨਾਟ ਜਸਟ YouTube, maybe another better way ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ YouTube ਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ ਜਾਂ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕੁਝ, maybe we can do a series of history, the lectures or something. Oh, that will be lovely. ਜਿਵੇਂ ਆਡੀਓ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, yeah, something like that. Oh my goodness, ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਜਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸਮਰਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦਿਲੋਂ ਜੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ
ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਮਿਹਰ ਰਵੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਦੀਦੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਵੀਰ ਰੱਬ ਜੀ, ਰਾਖਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ- ਅੰਗ ਮੈਂ- ਸੰਗ ਸਾਈ ਰਵੇ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ, ਮੈਨੂੰ 10:40 ਹੋ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਸਟਾਰਟ ਫॉर ਅਨਦਰ ਆਵਰ। ਯੂ ਮਸਟ ਚੰਗਾ, तो ਰੱਬ ਰਾਖਾ। ਜਿੰਦੀ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਫਟਾਫਟ ਪੁੱਛ ਲਓ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ, ਫਟਾਫਟ। ਮੇਰੇ Thank you, ਦਿਮਾਗ 'ਚ thank you, ਸਾਰਾ ਵੀਰ time ਜੀ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਸਾਰਾ ਟਾਈਮ ਕਿ ਇੰਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦਾ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ 400-500 ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਿਮਰਨ ਅਸੀਂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਚੈਂਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਫੋਨ ਤੇ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਫਰ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਮੈਸੇਜ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ, ਤੇ ਉਹ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। He cannot be. knowledge नहीं है because we didn't take the effort didi to read now, so knowledge नहीं है, नहीं कहना नहीं चाहिए। I think ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਐਬਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਗਰੁੱਪ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਮੀਤ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਝ ਬਰੀਫ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਸ਼ਮਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਥੋੜਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ। let's talk more about it next week ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, 10:41 ਹੋ ਗਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੈਂਕ ਯੂ।